स्वागत है पीटीसी न्यूज़ सविस्तार दर्शकों का। मैं हरप्रीत सिंह। तुम देख रहे हो कि ईआई वायर्स एंड केबल्स विचार तकरार। मौजूदा पंजाब सरकार ने अपना आखिरी बजट पेश कर दिता है। जो भी एक आखिरी बजट किसी भी सरकार का होवे तो बड़ियां आसां उम्मीदां हर आम खास नूं होंदियां ने कि जाते जाते सरकार तजोरियां खोल देगी, जाते जाते सरकार सानू कुछ ना कुछ दे के जाएगी। जो बजट अज पेश किया गया, बड़े माहर कहते हैं कि 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਇਹ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਮਾਹਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਫੋਕਾ ਬਜਟ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਲੁਭਾਵਣਾ ਬਜਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਆਸ ਸੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣੇ ਆ ਕਿ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਖਾਸ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ गैर हाज़र है। उस तो बाद चर्चा करांगे कि इस बजट नूं विरोधी तरह किस तरह देखदियां ने, अर्थशास्त्री किस तरह देखते हैं कि वाकई पंजाब के लोगों को कुछ राहत इस बजट तो बाद मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी। इस ते आपां चर्चा करांगे। सब तो पहला 10 वड्डे ऐलान तुहानूं दसदे हैं कि इस बजट दे विच की रहे ने। पंजाब दीआं सारी सरकारी बसां दे विच महिलावां नूं मुफ्त सफ़र मिलेगा, सब तो पहली गल। नंबर 2, बुढ़ापा पेंशन नूं 750 तो वधा के 1500 रुपए कर दिता गया। नंबर 3, आशीर्वाद स्कीम 21,000 तो वधा के 51,000 कर दी गई है। आज़ादी घुलाटियां दी पेंशन 7500 तो वधा के 9400 रुपये कर दी गई है। खजाना मंत्री वालों पंजाब तनख्वाह कमीशन 1 जुलाई 2021 तो लागू करने का ऐलान कर दिता गया। नंबर 6, किसानों को मुफ्त बिजली मुहैया कराने के लिए 4650 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया, जो कि पहले ही चल रहा है। नंबर 7, 1 लाख तो वध किसानों की कर्ज माफ़ी लिए 1186 करोड़ रुपए रखने का ऐलान किया गया। नंबर 8, सर्वोत्तम साहित्यक पुरस्कार की राशि 21,000 तो वधा के 31,000 रुपए कर दी गई है। इस दे नाल ही बेज़मीने खेत मजदूर ने जिहड़े उन्हां लई भी पैसा रखा गया। सर्वोत्तम साहित्यक पुस्तक पुरस्कार की राशि 21,000 तो वधा के 31,000 कर दी गई है। और पंजाबी साहित्य रत्न पुरस्कार की राशि 10 लाख तो वधा के 20 लाख कर दी गई है। श्रोमणी पुरस्कारों की रकम 5 लाख तो वधा के 10 लाख रुपए कर दी गई है। और आखिरी स्कूली सिक्ख्या के लिए 11,861 करोड़ रुपये इस बजट के विच रखे गए हैं। सूबा सरकार ने यह बजट पेश किया, इस दे विच सारियां चीज़ां रखियां गईयां। हुण तुहानूं ये वो चीज़ां सीगियां जिहड़ियां इस बजट के विच रखियां गईयां, मोटियां-मोटियां गल्लां, क्योंकि विस्तार नाल तां गल्लां बहुत वड्डियां हो जांदियां ने। हुण वो दिखाने कि जिहड़ियां चीज़ां इस बजट दे विच गैर हाज़र रहीआं। बड़े सारे लोग कहंदे ने कि ये गल्लां गैर हाज़र रहीआं। मुलाजमां दीआं बकाया DA दीआं किश्तां उत्ते खजाना मंत्री पूरी तरह चुप रहे, कुछ भी नहीं वो बोले। नंबर 2, कच्चे मुलाजमां नूं पक्के करन संबंधी खजाना मंत्री चुप रहे, कोई जिक्र नहीं किया। पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए खजाना मंत्री खामोश रहे। 2500 रुपया बेरोज़गारी भत्ता इस बार भी नहीं मिलेगा, जिहड़ा ऐलान 4 साल पहलां कीता सी। सूबे के सारे नौजवानों नूं मोबाइल फोन देण तो भी सरकार लगभग मुकर गई है, क्योंकि जो बजट रखा उस नाल हर किसी नूं मोबाइल फोन नहीं मिल सकता। पूर्ण कर्जा माफ़ी तो भी सरकार बहुत दूर है। कर्जा माफ़ी लिए 1712 करोड़ रुपए रखे गए और खेत मजदूरों की कर्ज माफ़ी लिए 526 करोड़ रुपए रखे गए हैं। जबकि लगभग 90,000 करोड़ रुपए का किसानों के सिर कर्जा है। साल 2020 के दौरान पंजाब के सिर कर्जा वध के 2,73,703 करोड़ रुपए हो चुका है। इस तो इलावा बड़ी आस तो उम्मीद सी पेट्रोल डीजल ते भी कोई राहत मिलेगी, पर पेट्रोल डीजल ते भी कोई राहत नहीं मिल पाई। सूबा सरकार वालों वैट दे विच कोई कटौती नहीं की गई। बड़ा आस तो उम्मीद सी कि कोई कटौती की जाएगी। इस तो इलावा बिजली रेटां दे विच भी कोई कटौती नहीं की गई। आखिरी बजट होने करके बड़े लोगों को आस सी कि शायद बिजली के रेट घट कर दिते जाणगे। इन्ना रौला पेट्रोल डीजल का पिया होया, हो सकता है कि वैट नूं घटा दिता जाए, कोई राहत वड्डी सीधे तौर पर लोगों को मिले, पर वो नहीं मिल सकी। बहुत सारियां गल्लां इस बजट दे विच शामिल भी ने, बहुत सारियां गल्लां इस बजट दे विच शामिल नहीं भी ने। सब तो पहला विरोधी तरह का एक रिएक्शन लैने आपां, फिर अगे वधदे हां। नील गर्ग साहब, सब तो पहला रिएक्शन, क्योंकि चुनावी साल हुंदा, जिस तरह मैं पहला कहा, बड़ी आसां ते उम्मीदां हुंदियां ने। इन्हां आसां उम्मीदां ते खरा उतरिया बजट? देखो, जो बजट 5 मार्च की बजाय 8 मार्च को पेश करने की गल हुई सी, असीं पहले ही कहता सी कि यह बजट जिहड़ा हैगा प्रशांत किशोर प्रिपेयर करेगा, उसका बनाया होया बजट ही मनप्रीत बादल साहब जानी कि पेश करनगे। और अज होया भी इदां ही। और मनप्रीत बादल साहब ने एक स्टेटमेंट भी देती, जे किते गलती नाल अगली बारी सरकार बन गई कांग्रेस की, वो FM नहीं बनगी, क्योंकि जो प्रशांत किशोर ने बजट बनाना तो फिर उन्हों का इत्थे काम ही की हैगा। और तुहानूं क्यों लगता है कि प्रशांत किशोर ने बजट बनाया? उसे करके क्योंकि कहना दुध का जिहड़ा हैगा जलिया लस्सी नूं भी फूका मार मार के पींदा हैगा, ये उही प्रशांत किशोर
ਆ ਜਿਸਨੇ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਫੜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਵਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ 3-4 ਮੁੱਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਉਸਨੇ ਖੇਲ ਖੇਲਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਜਟ ਹੈਗਾ ਉੱਚੇ ਮਕਾਨ ਫੀਕੇ ਪਕਵਾਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਬਿਹਾਰੀ ਹੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੂਮਨ ਡੇ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ? ਤੋਹਫਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 50% ਟਿਕਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਫ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 60 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਧੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਪਾਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਨਵੀਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਹੈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੁਣੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਰਫਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਪੈਰਾ ਨੰਬਰ 246 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੇਜ ਨੰਬਰ 63 ਹੈਗਾ, 246 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਟੋਟਲ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਚ 11,08,584 ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ 2500 ਦੇਣਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3,22,000 ਤੇ 88 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਬਹਿਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ 8 ਲੱਖ ਬਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਇਸ ਪੂਰੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉੱਚੀ ਦੁਕਾਨ ਫਿੱਕਾ ਪਕਵਾਨ। ਜਲਦੀ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫਕਰ ਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਬਨਾਰਸੀ ਠੱਗ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਬਨਾਰਸੀ ਠੱਗ ਦਾ ਇਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਲੱਗੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਬਜਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਜਟ ਦੀ ਤਰੀਕ ਬਦਲੀ ਗਈ, ਔਰ ਬਜਟ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤਾਂ ਹੀ ਬਦਲੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਨਵੀਂ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਹੋਈ। ਉਹ ਸੌਦਾ ਕਿੰਨੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤਨਖਾਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 1 ਰੁਪਿਆ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਵਾਲੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਤੇ ਅੰਡਰ ਹੈਂਡ ਕਿੰਨੇ ਲਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। 150 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਕਰਾਂ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਕਹਿੰਦੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਜ ਮਾਰਚ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਮਾਰਚ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਪਿਆ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਪਿਆ, ਮਈ ਪਿਆ, ਜੂਨ ਪਿਆ, 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਤਰੀਕ ਹੁਣ ਪਾਤੀ, ਤੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਫਿਰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਲਾ ਜਾਣਗੇ। ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹਿਲਾ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਜਾਬਤਾ ਵੀ ਲਾਗੂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੇਟੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾਗਾ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਵਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਲਾਸਟ ਤੇ ਦੇ ਦੇਣ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 520 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਤੇ 520 ਕਰੋੜ ਪਾ ਕੇ ਕੁੱਲ 2000 ਕਰੋੜ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਫੁੱਟੀ ਕੌੜੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਫੁੱਟੀ ਕੌੜੀ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਫਿਰ 526 ਕਰੋੜ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੁਝ ਪਾ ਕੇ ਤੇ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ 1 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਭਾਈ 90000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਇੰਨੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 50 ਲੱਖ ਦੇਣੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮ ਭਰਾ ਕੇ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਭੱਤਾ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਟੋਟਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 3-4 ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਡਬਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ 21,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 51,000 ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਗਾਣੀਏ ਘੋੜੇ ਚੜੇ ਤਾਂ ਜਾਣੀਏ। ਹੁਣ 1 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗਣਗੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੰਡਦੇ ਆ ਜੀ, ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਆਜੂਗਾ 1 ਨਵੰਬਰ ਜਾਂ 1 ਦਸੰਬਰ। 1 ਜਾਂ 2 ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 1 ਜਾਂ 2 ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਸ਼ਾਇਦ, ਵੀ ਐ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਕਰਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰੂਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੈ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੈ। ਕੱਲਾ ਪੀਕੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਮੁਗੇਰੀ ਲਾਲ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਹ ਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਲਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਉਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ
4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 4.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੁਣ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਚੁਣਾਵੀ ਸਾਲ ਹੋਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਚੁਣਾਵੀ ਬਜਟ ਹੋਏਗਾ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗਾ। ਲੋਕੀ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ 4 ਸਾਲ ਖਪਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈਏ। ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਜਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਜਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਜਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਵਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਜੇ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅਖੀਰਲਾ ਬਜਟ ਸੀਗਾ, ਲੋਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਲੋਲੀਪੌਪ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੂਸ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਡੰਡਾ ਹੱਥ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਔਰ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੱਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਮੀਦ ਕੀ ਸੀ? ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੀਕ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰਾਏ ਸੀਗੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਫਾਰਮ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਾਂਗੇ 2500, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂਗਾ ਉਹਦਾ। ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਵਨ ਜਿਹੜੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੜ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਨਐਮਪਲੋਇਡ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕੀਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੱਠ 'ਚ ਜੋ ਛੁਰਾ ਘੋਪਿਆ ਉਹ ਇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੋਪ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 5.62 ਲੱਖ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ 4700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੇਵ ਆਫ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਿਸਟਰ ਹੱਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ 10.25 ਲੱਖ ਫਾਰਮਰਸ ਦਾ 90,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਬਣਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮਰ ਲੋਨ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਵ ਕਰਨਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 5.62 ਲੱਖ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 4700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਦੇ ਇਸ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਹੀ ਰੱਖ ਲਈਏ ਤੇ 1700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੋਟਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ 6412 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ। 90,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕਿੱਥੇ, 6400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕਿੱਥੇ, ਕਿੱਥੇ 10,25,000 ਫਾਰਮਰ, ਕਿੱਥੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਲੈ ਕੇ 1.5% ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਬੰਦੇ ਨੇ, 6 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਗਾਬਾਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਾਂ, ਜੀ ਇਹ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਪੈਟਰੋਲ ਔਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਲੋਕ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਗੇ ਨੇ, ਪੈਟਰੋਲ ਔਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਸਿੰਸੈਰਿਟੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਆਪ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤੇ ਵੈਟ ਕਿੱਥੇ ਘਟਾਇਆ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਟ ਘਟਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੈਟ ਸਾਰੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸੂਬੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਵੈਟ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਨਾ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਸ, ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਨਾ, ਮੈਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਿਆ। ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਾਂ, ਫਿਰ ਆ ਜਾਣਾ। ਆਪਾਂ ਡਿਬੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਨਾ ਹਲੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੋਰ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਲਦੀ ਕਰੋ, ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ। ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਬਸ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਫ੍ਰੀ ਰਾਈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਸ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੇ ਜੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬਹਿ ਵੀ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਪੈਣ ਲੱਗਾ। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਲਾਭ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਭੈਣ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਸ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰੇਗੀ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਦੀ ਟਿਕਟ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਦੱਸੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਬੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੀ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਇਆ ਵਾਪਸ। ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤਿੰਨੇ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਤਿੰਨੇ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਜਟ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਨ ਦੀ, ਹਾਰ ਪਵਾਉਣ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣ ਦੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਘੋਖ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ,
ਬਜਟ ਜੋ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਾ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਗਰਗ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਪੁੱਜੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਆਮ ਫਾਇਦਾ? ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਲਾਹਾ ਮਿਲਣਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਚ ਕਾਊਂਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਮੈਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਮ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ ਵਾਲੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੁਝ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸਾਡਾ ਕਿਹੜੀ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਐਕਟ ਆਫ ਗੋਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਪਿਆਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਲਸਣ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਜੇ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਰਦ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਪੀੜਾ ਸਾਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਜਟ ਤੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੀਕੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਬਨਾਰਸ ਦਾ ਕਹਿਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਕਹਿਤਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਆ ਜਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕ। ਸੋ ਅੱਜ ਜੋ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਹੈ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਟਿਕਟ ਮਾਫ ਕਰਤੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਾ ਮਿਲਿਆ ਯਾਰ। ਕਹੋ ਸਾਡੀਆਂ ਮੈਡਮਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਗੇ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਥੋੜਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਲੇ ਲੋਕਲ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਕਰਤੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੀਰ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਪਿੱਛੂ ਪੈ ਜਾਣ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਜੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, 1500 ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ ਨਾ, 750 ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਹਾ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਕੀ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਤੇ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਹੀ ਗਏ ਆ ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਾ ਮਿਲੂਗਾ, ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ? 11,000 ਤੋਂ 21,000 ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ 52,000 ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ? 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਈ 4,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ 10 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆંકੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਸਰੀਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿ 90,000 ਕਰੋੜ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। मोदी जी ने बाहां खड़ियां खड़ करके सौगंध है मुझे इस मिट्टी की, देश नहीं झुकने दूंगा, सारा कर्जा माफ करूंगा। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਆਪਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ। ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਤਾਂ ਕਰ ਦੋ, ਜਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨੇ ਕੀਤੇ ਆ। 1180 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮਾਫ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, 526 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਟੋਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਓ। ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ 750 ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ 1500 ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਾਅਦਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਸਰਕਾਰ ਆਂਦੇ ਸਾਰ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। 4.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ 1500। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਏਸੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮੁਫਤ ਹੋਊਗਾ ਸਫ਼ਰ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਤੁਸੀਂ 21,000 ਤੋਂ 51,000 ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਯਾਦ ਆਈਆਂ? ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਬੇਵਕੂਫ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ? ਹੁਣ ਵੀ 6 ਚੁਣਾਵੀ ਸਾਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣਾਵੀ ਸਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੋਗਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਜਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਬਜਟ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨ 29 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਗਏ ਆ ਨਾ, ਉਹ 8,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹ 8,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। 31,000 ਕਰੋੜ ਦੀ CCL ਲਿਮਟ ਦਾ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਬਰਡਨ ਡਿੱਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਸਟੇਟ ਚਲਾਉਣੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਕਨਫਰਮ ਆ ਕਿ GST ਦੇ ਪੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਘਾਟੇ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ 8,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? 4 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅਖੀਰਲੇ ਸਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਬੇਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੁਬੇਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ 1,60,000 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਸਿਪਟਸ ਨੇ ਤੇ 1,68,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਹੈ। 8,000 ਕਰੋੜ ਹੁਣੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਲੌਸ ਆ, ਨੋ ਡਾਊਟ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ 8,000 ਕਰੋੜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਣਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ 9,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ 6ਵਾਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਲਾਹਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਕਨੋਮੀ ਚਲੋ, ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ- ਇਕਨੋਮੀ ਦਰੁਸਤ ਇੱਕ ਮਿੰਟ- ਹੋਊਗੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿੰਟ ਪੈਸੇ ਆਇਆ, ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ- ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿਹਾ, ਕੋਵਿਡ ਆਓ, ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ- ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਿਬ। ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਇਆ ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਡਾਕਟਰ ਏਸੀ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਏਸੀ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗਣਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਗਣਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵਾਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ, 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ, 8000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, 31000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸੀਸੀਐਲ ਲਿਮਿਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਇਜ਼ ਇਟ ਪੋਸੀਬਲ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਫਟਫਟ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਕਿੱਥੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਐਗਰੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬੜੀ ਡਿਪਲੋਰੇਬਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਪੈਨਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਲਾਸਟ ਡਿਬੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਲੈਟ them ਕਮ ਆਊਟ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੀਇੰਗ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਫ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਜੀ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਨ ਸਪਾਈਟ ਆਫ ਐਵਰੀਥਿੰਗ things are on better track। better word यूज कर रहा सर मैं, मतलब slightly better। और ਇਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਵੇ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਜਟ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੈ। ਮੈਂ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਾਈਨਲ ਈਅਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ, ਆਪਣਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 'ਚ ਹੋ ਜਾਏ। ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਕੀ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ, ਦੂਜੇ ਸਾਲ, ਤੀਜੇ ਸਾਲ, ਚੌਥੇ ਸਾਲ, ਪੰਜਵੇਂ ਸਾਲ। ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਫਾਈਨਲ ਈਅਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਸਮਝ ਬਾਗ ਦਿਖਾਏ ਆ ਬਈ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਏਜੰਡਾ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਆਣਾ ਪਏਗਾ ਲਾਈਮਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਜੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਬਜਟ ਦੇਖਾਂ, ਨੋਰਮਲ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਦੇਖਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸੈਗਮੈਂਟ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਉਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬਜਟ 'ਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜੇ ਤੇ ਕਰ ਗਏ ਸਰ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਗਈ ਤੇ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਵੀ ਭੁਗਤਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਾਪਸ ਆਣਾ, ਪਬਲਿਕ ਬੜੀ ਸਿਆਣੀ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਆਣਾ। ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਵਰਗ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਰ ਵਰਗ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਕੀ ਵਾਅਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ 100% ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਏਸੀ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ ਨੋਟ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣ। ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਨੋਟ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਪਹਿਲੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਅਗਲੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਗਲਤ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਗਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ 4 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰਦਾ ਰਵੇ, ਐਂਡ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੁਝ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਲੋਲੀਪੌਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਰਿਵਾਜ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਰਿਵਾਜ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਬਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹ ਸਮਝ ਬਾਗ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਰਨੇ ਔਖੇ ਵਸੀਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 90,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਹੋ ਦਾ ਸਕਦੀਆਂ। 90,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਆ 50 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢ ਲਓ ਤਾਂ 6412 Possible ਹੀ ਕਰੋੜ, ਨਹੀਂ ਹੈ। 1.5% ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਜਲਦੀ ਚ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਬਜਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਜਟ ਪੜੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈਗਾ 1,68,015 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹੈਗਾ 1,62,599 ਕਰੋੜ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 6,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਗੈਪ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ? ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ? ਵਸੀਲੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਕੀ ਉਹ ਨਵੇਂ ਕੋਈ ਲੁਕਵੇਂ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ ਨੰਬਰ 1, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਸਾ ਰੱਖਤਾ, ਫਲਾਣਾ ਪੈਸਾ ਰੱਖਤਾ, ਉਹ ਕੈਰੀ ਫਾਰਵਰਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੀ ਸੀਰੀਅਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਿਛਲੇ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਕੈਗ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਨੀ ਕਿ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਔਰ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਜਿਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 2006 ਤੇ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੁਮੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ। 2016-2017 ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜੁਮੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੁਮੇ 1,53,773 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 2,73,703 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ 2003 ਦਾ ਇੱਕ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੇਟੈਸਟ ਐਕਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਫਿਸਕਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 2024 ਤੇ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ 3,73,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੁਮੇ ਚੜ ਜਾਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਟੇਟਸ ਗਵਾ ਬੈਠੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨੀ ਕਿ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਨੀਤੀ ਹੈਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਚੱਲ ਕੇ ਅੱਜ ਕੰਗਾਲੀ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ GDP ਦਾ 3% ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 3.99% ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਗਰਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਕਿ GDP ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ GDP 6 ਲੱਖ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ 66% ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਡਾ ਉਹ GDP ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ 45% ਹੈਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਹੇਰ ਫੇਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ 'ਚ ਪੈਸਾ ਰੱਖਿਆ, ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲ ਗਈ। ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ 750 ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1500 ਕਰਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸੀ? 2500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਵੈਸੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ 1712 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ 4624 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਟੋਟਲ 6336 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ 90,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਜਟ ਕਿਤੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਪਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਕਾਪੀ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਫਾਰਮ ਕਦੋਂ ਭਰਾਏ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, MLA ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਬਜਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਬਜਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੜੀ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆંકੜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। 2,73,703 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਲਏਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਐਡਾ ਮੋਟਾ ਵਿਆਜ ਜਦੋਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿਆਜ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਕਦੋਂ ਉਤਰੇਗਾ? ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਮਾਉਂਟ ਕਦੋਂ ਉਤਰੇਗੀ? ਇਹ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੂਰ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। 5 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਨਾ, 1,20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, 1,20,000 ਕਰੋੜ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚਲੋ ਚੁਣਾਵੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ, ਮੋਟਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਕਿਹੜਾ, ਉਸ ਧਿਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਸਾਡਾ ਹਲਕਾ ਉਧਰ ਥੋੜਾ ਹੱਥ ਆਪਣਾ ਹਲਕਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ, ਮੋਟਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਇੱਕ ਮੋਟਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਹੈ? ਵੋਟ ਬੈਂਕ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ?
ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ 4 ਸਵਾ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਨੂੰ 4.5 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਾਂ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਕਰਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਵੋਟਾਂ ਕਰਕੇ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾਊਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆਹ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ 9 ਨੁਕਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੀ ਇਸੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੰਬੰਧੀ। 4.5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਾਂ 5 ਸਾਲ ਹੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਅੱਜ ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਮਝ ਲੈਣ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਡਰੱਗ ਸਪਲਾਈ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੇਖ ਲੈਣ ਵੀ ਡਰੱਗ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੀ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਤਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਘਰ ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਕੀਮਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋਇਆ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਘਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਹਰਾ ਭਰਾ ਟਰੈਕਟਰ ਜੀ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ, ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਖਿਆਲੀ ਪਲਾਓ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਏ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੇਖ ਲੈਣ ਕਿ ਆਪਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਲੈਣ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਲੈਣ। ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਲੋਨ ਵੇਵਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 46-4700 ਕਰੋੜ ਕੀਤਾ ਜਾਂ 1000 ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰੂੰ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਐਸੇ ਪੀਨਲ ਇੰਟਰਸਟ ਪਏ, ਕੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਛੁੱਟਿਆ। ਔਰ ਅਗਲਾ ਸੀ ਟ੍ਰੇਡ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ। ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ 11 12 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਵੀ ਕੀ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਵੂਮਨ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਹੋਏ ਆ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ। ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਘਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਲਿਓ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਬਜਟ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਬਜਟ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜਾ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਅਰਿੰਗ ਆਫ OBC, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ OBC ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਜਟ 'ਚ 200 ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੇਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ 52% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿਆਂ ਕਿ 2007 ਤੋਂ 12 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ 87% ਦਾ ਵਾਧਾ ਸੀ। 2012 ਤੋਂ 17 ਵਾਲੀ 'ਚ 91% ਦਾ ਵਾਧਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਟੈਕਸ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੰਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅੱਜ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਆਉਣੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਗੂਫੇ ਛੱਡਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਏ? ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਹੋਣੇ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਏ? 125 ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਜਾਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਫੜ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ। ਅੱਜ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ ਉਹ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਮੈਂ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ 30-35 ਬੰਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ ਮਰ ਗਏ ਸੀ। 125 ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਭਾਰਦੇ ਇਹ ਵੋਟਾਂ। ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਵਸੀਲੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਧਰਾਤਲ ਤੇ ਟਿਕਦੇ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਤਾ ਉਹ ਕਰਤਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਖੋਲੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਗੂਫੇ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਹੀ ਨਾ ਪਾਣ। बलीवाल साहब, आवाज आ रही है मेरी? दोबारा लगाने हैं बलीवाल साहब ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਣਾ, ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਲਈਏ ਰਿਪਲਾਈ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ, ਬੀਜੇਪੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਉਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਸੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਇੰਨੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਸੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਵੱਡੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਡੇ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ, ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਐਡੀ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁਕਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥਾਂ 'ਚ ਉਹੀ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤੇ ਗੱਪਾਂ ਦਾ ਕੜਾਹ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਗੱਪਾਂ ਦਾ ਕੜਾਹ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਜ਼ਰੂਰ ਘੱਟ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਆ। 5 ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਰਾਜ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਗਿਆ, ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਏ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਫੜ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਕੈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰਕੇ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਆ ਗਿਆ। ਲੀਕਰ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਔਰ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਰਿਵਾਈਵ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਰਿਵਾਈਵ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ। ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਗਰੀਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਪੈ ਜਾਵੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਔਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਾਈ ਜਾਈਏ ਔਰ ਬਜਟ ਸਾਡਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਔਰ ਐਮਐਲਏ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਤਰ ਨਾ ਹੀ ਜਾਈਏ, ਸਾਰੀ ਬਜਟ ਸਾਰੀ ਡਿਬੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਫੋਕਸ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਫੋਕਸ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਦਾਵਾ ਨਾ ਕਰੀਏ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਨਾ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਦਾਵਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਜਟ ਆਊਗਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਆਏਗਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਸਿਲੰਡਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, 3 ਬਿੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜਟ ਫੋਕਸ ਰੱਖੀਏ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਗਾ ਨਾ ਬਲੀਏਵਾਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦਿਆਲ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਲੀਏਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਜਵਾਬ। ਬਲੀਏਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਬਲੀਏਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਲੀਏਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਜਟ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਾਅਵੇ ਕੀ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਦਗਮਜੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, 100% ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਵਸੀਲੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ 'ਚ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੋ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 90,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ 1.5% ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਦਾਅਵੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਖੜਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦਾਅਵੇ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਤੇ ਰਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ 2-3 ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਅਨਇੰਟਰਪਟਡ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ GDSP ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹੁਣੇ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬੜੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਸੀਗੀ। 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2017 ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਇਹ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ 7.8% ਦੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਤੇ 10.43% ਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਬਣਿਆ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ 31,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਸੌਗਾਤ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ 31 ਮਾਰਚ 2001 ਨੂੰ 8,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤੋਹਫਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਗਏ। 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੀਲ ਗਰਗ ਜੀ ਕਾਂਕੜਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ 40 ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ, ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਵਾਬ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਾਨੂੰ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ 1,53,000 ਕਰੋੜ ਦਾ 2017 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ। ਪਰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ 31,000 ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਤੇ 8,000 ਉਹ 1,90,000 ਕਰੋੜ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ 2,52,000 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ 2,73,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਟੈਂਟੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ 23,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਲਾ ਵਿਆਜ ਹੀ ਮੋੜਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਸਾਡੇ ਚੜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕੱਟ ਆਫ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, 1,75,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ। ਨਾ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਤਾਂ ਲਈਏ ਬਲੀਏਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਵੀ ਤਾਂ ਲਈਏ। ਜਿਹੜੇ 31,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਘੁਟਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਪਲਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜਾ ਕੇ ਲਿਮਟਾਂ ਬਣਾ ਲੀਆਂ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 31,000 ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਕੀਤਾ? ਲਿਮਟਾਂ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜੀ?
ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਟਰਮ ਲੋਨ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ ਜੀ? ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਟਰਮ ਲੋਨ ਤਾਂ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਸਾਈਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਓ ਜੀ, ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਦਿਨ ਲੈ ਐਸਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਚੱਕਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੋਰੀ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਂਦੇ ਹੀ 31000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸੀ ਉਗਰਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਉਹ 31000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਤੁਸੀਂ ਉਗਰਾਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਜ ਕਿਉਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਜੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੁੰਮੇ ਪੈ ਹੀ ਗਿਆ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵਿਆਜ ਲੈਣਾ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਸਾਈਨ ਹੋਏ ਆ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਵੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏ ਤੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕਵੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਜੋ ਕਰਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਏਗੀ ਕਹੇਗੀ ਪਿਛਲੇ ਜੋ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 10-20,000 ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਸੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬੜੀ ਮੰਗ ਉੱਠੀ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਟਰਮ ਲੋਨ ਬਣਾਤਾ ਤੇ ਫਲਾਨਾ ਲਵਾਤਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਸੀ, ਤੇ 4.25 ਸਾਲ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋਗੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਡੀਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ 35,000 ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਗਏ। 6ਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਤੀ ਡੇਟ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦੀ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਕਿੰਨੀ ਅੱਗੇ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋਏਗੀ? ਲਾਗੂ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਨਗੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬਮਿਟ ਹੋਏਗੀ। ਆਸ਼ੀਸ਼ ਜੁਲਾਹਾ ਜੇ ਸਾਡੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸੀਗੀ 1,20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਚੜਾਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਕਿਹੜਾ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤਾ? 1,20,000 ਕਰੋੜ 1,20,000 ਕਰੋੜ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਣਾ। ਕਰਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਸ ਕਰੋ, ਕਰਜ਼ਾ ਬਸ ਕਰੋ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ 2,52 ਤੋਂ 2,73 21,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ। 2,73,703 ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਥੋੜੀ ਕਿਹਾ ਨਾ। ਆਸ਼ੀਸ਼ ਜੁਲਾਹਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੁਲਾਹਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਹੈ ਕਿ 2,73,000 ਕਰੋੜ ਬਣਨਾ, 2,52 ਤੋਂ 21,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਰੋ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਗਏ? 31,000 ਹਿੱਟ ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਇਆ ਨਾ। ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਆ ਜਾਣਾ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਸ਼ੀਸ਼ ਜੁਲਾਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਜੁਲਾਹਾ ਸਾਹਿਬ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਸ਼ੀਸ਼ ਜੁਲਾਹਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ 6ਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਸਰ ਇਹ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਬਜਟ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਵਿਖਾਵਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਤੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹਤਾਸ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਦਾ ਰੂਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉੱਤੋਂ ਸੈਂਟਰ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲੱਭਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਾਂਗੇ? ਸਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 24 ਜਨਵਰੀ 2017 ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ, ਵਨਸ ਇਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਿਲ ਰੈਗੂਲਾਈਜ਼ ਆਲ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ EMPLOYEES ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮਾਲੀ 10,000 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ 10,000 ਮਿਲਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 117 ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਰੱਟੀ ਬੈਠੇ ਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਪੇਜ ਨੰਬਰ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 117 ਦੇ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਅੱਜ 4 ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਰਡ ਵੀ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਣਾ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦਸੰਬਰ 2016 ਚ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਜੀ ਨੋ ਡਾਊਟ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਪਹਿੰਦੇ ਸੱਟੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਛੱਡੋ, 4 ਬਜਟ ਲੰਘ ਗਏ।
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸੋਢੀ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਰ ਫਿਰ 16 ਮਾਰਚ ਡੇਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੱਕਣੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਤੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸੋਢੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੱਕਣੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਭੁੱਖੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਦਿਓ, ਸਹੁੰ ਚੱਕ ਲੈਣ ਤੋਂ। ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ, ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੇ, ਨਾ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੱਸੇ। ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਸੀ ਇਹ ਠੇਕਾਦਾਰ ਸੀ। ਇਹ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇਹ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਡੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਕਦੋਂ ਪੱਕੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਡਾਟਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 14,064 ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਪਈ ਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਹਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਦਾ ਸ਼ੋ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਦੀ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਾਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਟੀਚਰਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਜਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਜਟ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਪ ਕੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਬਜਟ ਤੇ ਸਪੀਚ ਸੀਗੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਰੱਖੋਗੇ ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ ਤਾਂ ਮੰਗਾਉਂਗਾ ਨਾ, ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੂੰਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਦੋ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ 6ਵਾਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ, ਇਹ ਲੋਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਰਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰੋਗੇ, ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਜਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਬਜਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਜੂਸ ਪਿਆ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਾਲੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੋਟ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆਇਤਾ ਜਿਹੜਾ 3 ਕਰੋੜ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਤੇ ਕਰਨੀ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡਾਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਜ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਉਹ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪੌਣੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿੰਦੇ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਲਈ। ਪੌਣੇ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਨੂੰ। ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2019 ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਟਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਨਵਰੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2020 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਨਵਰੀ 21 ਵੀ ਲੰਘ ਗਈ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ। 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਕੜਾ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਕੁੱਲ 8680 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਦੀ ਜੌਬ ਦੇ ਸਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਉਦੋਂ 320 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਹੁਣ 400 ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 8600 ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ 8000 ਹੋ ਜੂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 8000 ਹੀ ਗਰੀਬ ਲੋੜ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟੋਟਲੀ ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ। 35000 ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੀ ਰੱਖਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਏਸੀ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ, ਬਿਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਿਆਂ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਵਸੀਲੇ ਵਧਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, there is a will, there is a way. Wherever there is a will, ਅਗਰ will ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਚੀਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ? ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਔਰ ਪਰਸਿਸਟੈਂਟ ਐਫਰਟਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਗਵਰਨੈਂਸ ਬੜੀ ਪੂਅਰ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਅਸੀਂ ਰੈਵਨਿਊ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ, ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ, ਉਹ ਬੜੀ ਡਿਫੈਕਟਿਵ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫ੍ਰਿੰਜਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਜਦ ਤੱਕ ਸਖਤਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਗਵਰਨੈਂਸ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਆਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਇਨ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ। ਪੰਜਾਬ ਇਜ਼ ਏ ਰਿਚ ਸਟੇਟ। ਕੋਈ ਗਈ ਗੁਜ਼ਰੀ
ਵਲਨਰੇਬਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿਓ ਨਾ ਆਪਣੇ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿਓ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਰਲੀ ਪਈ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਲੁੱਟਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕੀ ਕਿਹੜੇ ਹੈ ਵਸੀਲੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰੇ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹਰ ਪਾਸੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਟਾਈਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਐਡਡ ਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਵੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। 45% ਕੀਤਾ, ਟਾਰਗੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਬੜੀਆਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਇਹ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣਗੇ? ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜੈਨੂਅਲੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਫਿਕਸ ਕਰੋ ਔਰ ਅਨਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਬੰਦ ਕਰੋ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬੜਾ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚੈੱਕ ਪੂਰਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਲੀਕੇਜ ਮੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੋਰੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ, ਲਓ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਓ। ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਜਲਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਨਾਂ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ MTP ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਾਫੀਆ ਟਰਸਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਉਸ ਦੇ ਥਰੂ ਲੀਕੇਜ ਬੰਦ ਹੋਏਗੀ। ਲਿਕਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲੈਣ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲੈਣ ਔਰ ਜਨਰਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਡਰਗ ਮਾਫੀਆ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। 25-30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸਾਲਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵਿਆਜ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਪਏਗਾ ਇਸ MTP ਦੇ ਥਰੂ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਪੈਸਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਲਈ। ਅੱਗੇ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਕੱਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਇਸ ਬਜਟ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕੈਰੀ ਫਾਰਵਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 400 ਕਰੋੜ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਰ 400 ਕਰੋੜ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਜਦਕਿ ਜਦੋਂ ਨਿਗਾਹ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ 150 ਕਰੋੜ ਜਾਂ 200 ਕਰੋੜ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨੇ, ਸਲਾਹਣਯੋਗ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਪਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। Presented by KEI Wires and Cables, हर टेंशन सही चलती रहे।